Recording in progress. Thank you, teacher. Teacher, እንድትቀጥል ነው። ኔትወርክ ነው መሰለኝ እንትን አይልም። ቲቸር ሚውት ፊር ስቲል እያወራ ከሆነ Good evening. Hi, everyone. Good evening, Okay, teacher. now let's. ይሰማል? Okay. ቀጥታ ሪፈር የምናደርገው የሚለውን እናያለን። እዚህ ላይ ሶስት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው infinitive with to plus rather than. Example, I prefer to eat fish rather than I prefer to eat. ከፕሪፈር ከምለው በኋላ ቱ ፕላስ ቨርብ ዋን አለ ማለት ነው። ቱ ፕላስ ቨርብ ዋን ኢንፊኒቲቭ ዊዝ ቱ እንለዋለን። ከዛ ራዘር ዛን ኤት ሚት ቱ ውድ ራዘር እና ዛን ሁለቱንም አንድ ላይ በመጠቀም ኤግዛምፕል I would rather play football than basketball. I would rather play football than basketball. ስለዚህ would rather ከዛን ጋር ማለት ነው። ሶስተኛው አማራጭ would rather plus perfect tense. I would rather have stayed at home. I would rather have stayed at home. እና ቤት መቆየት ነበረብኝ ማለት ነው። ቤት መቀመጥ ውጪ ከመውጣ ቤት መቀመጥ ነበረብኝ፣ ቤት መሆን ነበረብኝ። ፐርፌክት ቴንስ ሲሆን ስላለፈው ስለ ፓስት ሁኔታ ነው የምናገረው። ፓስት ፕሪፈረንስ ነው። ኦኬ ሶ ሜኪንግ አን ኢፌክቲቭ ኦኬ ሌትስ ጎ ቱ ኔክስት ፖይንት። ችኛው ፓሴጅ ናት። ፓሴጇን ማንበብ ነው። ኦኬ ስለዚህ ሉክ አፍተር የሚለው the meaning of look after is taking care of someone. Let's go down.
Okay, here there are some phrasal their meanings. Phrasal verbs verb እና particle ማለት ወይ preposition ሊሆን ይችላል ወይ adverb of time ወይም place ሊሆን ይችላል። let off የሚለው የመጀመሪያውን ስናይ let off let የሚለው verb ነው። off double f ነው። let off this means allow someone to leave a car, bus, etc. Okay, lay off it means stop employment of someone or dismiss አንድን ሰው ከኤምፕሎይመንት ማቆም ወይንም ዲስሚስ ማድረግ ሲሆን lay off. And lead up to this means cause something to happen. Leave, abandon, progress faster than someone. እንደዚህ ታደርጉት ምንድነው እናንተ ፋስተር ናችሁ ማለት ነው። you are progressing faster than someone. Leave behind means leave off means stop or cease. Leave out means omit or exclude. ወይም አታካተው ሊቭ አውት አድርገው በቃ ሊቭ አውት አድርገው ካላችሁት lay down means put down, surrender መማረክ or sacrifice something. let down means disappoint somebody. And let in means allow someone to enter. Okay, good. Next. Next page. Again, next page. This already, the questions are past tense. Past tense, this tense is used to describe actions and events that happened at some point in the past. Example, the neighbors moved in an hour ago. Past tense ምንለው አሁን ከምናወራበት ሰዓት በፊት ያለው ጊዜ ማለት ነው። ታይሙ ኔሰሰርሊ ወይም ፕሪሳይስሊ መገለጽ አለበት ከየትኛው ሰዓት። አሁን እዚህ ጋር an hour ago ከሰዓት በፊት እያለ ነው። ሰዓቱ ፓስት መሆኑን ago የሚለው የፓስት ታይም ኢንዲኬተር ነው። የፓስት ቴንስ እዚህ ላይ ሲምፕል ፓስት ነው ይሄኛው። ሲምፕል ፓስት ማለት ፎርሙ ሰብጀክት ፕላስ v2 ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ ነው። እዚህ ላይ the neighbors እነማን ናቸው? the neighbors ሰብጀክት ነው። moved የሚለው የሙቭ ቨርብ ቱ ነው። moved ቨርብ ቱ ነው እና ago የሚለው የሲምፕል ፓስት ወይም የv2
ከቪቱ ጋር አብሮ ሊመጣ ከሚችለው አድቨርብ ኦፍ ታይሞች ከቪቱ ጋር የሚመጡት ኤጎ ኢን ይዞ ታይም ኢን 1990 ኢን 2015 የስተርዴ ላስት ናይት ላስት ዊክ ከሚሉት ጋር ላስት ናይት ከሚሉት ጋር ቪቱ እንጠቀማቸዋለን። ኤግዛምፕልስ ቱ I went Kenya last year. In this sentence, the subject is I, went is the V2 form of go, last year is the past time indicator. Another past tense form is past perfect. The form of past perfect is subject plus add plus the V3 form of the verb or the past participle. Past perfect is used to talk about actions and events that happened before another action in a specific time in the past. Past ላይ ሁለት ድርጊቶች አላፊ ጊዜ ላይ ሁለት ድርጊቶችን ሰርተን ከሆነ ከሁለቱ ድርጊቶች ቀድመን ለሰራ ነው ስራ ቀድመን ላከናወነው ተግባር ፓስት ፐርፌክት ስንጠቀም በሁለተኛ ደረጃ ላይ ላከናወነው ድርጊት ፓስት ሲምፕል እንጠቀማለን ወይም ሲምፕል ፓስት እንበለው። ትላንትና ሁለት የሰራችሁትን ተግባር አስቡና ለምሳሌ እኔ ትላንትና ከእንቅልፌ ነቃሁ። የመጀመሪያው ድርጊቴ ነው። ከእንቅልፌ ነቃሁ ፈርስት አክሽን ነው። ሰከንድ አክሽን ደግሞ በላሁ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ድርጊት በፓስት ፐርፌክት እንጠቀማለን። after I had woken up, second action eating breakfast. ስለዚህ የመጀመሪያውን ድርጊት በፓስት ፐርፌክት እንሰራለን። ሁለተኛውን ደግሞ after I had woken up, I ate breakfast. So in this sentence there are two actions that were performed in the past. The first one is waking up, the second one is eating breakfast. So with the first action we used past perfect. After breakfast በዚህ ልኩ የተለያዩ ሁለት ተግባራትን የፈጸማችሁትን በማሰብ በዚህ ልኩ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ቶታሊ የዚህ continuous ደግሞ past perfect continuous. The past perfect continuous is used to describe actions and events that began in the past and continued and for 2 hours. He had been waiting for 2 hours when he decided to go back home. እዚህ ላይ past perfect continuous tense የምንጠቀመው መቼ ነው? አንድ አክሽን ፓስት ላይ ተጀምሮ ሌላኛው አክሽን እስከሚጀምርበት የቀጠለ ድርጊት ማለት ነው።
ኤግዛምፕሉ ላይ he had been waiting for 2 hours ለሁለት ሰዓታት እየጠበቀ ነበረ። when he decided to go back home እስከሚወስንበት ወደ ቤቱ ለመመለስ እስከሚወስንበት ሰዓት ድረስ ለሁለት ሰዓታት ሳያቋርጥ continuously progressively እየጠበቀ ነበረ። ኮንቲኒው አድርጓል። አክሽኑ ኮንቲኒው አድርጓል። እስከ መቼ? እስከ ውሳኔውን እስከሚወስንበት ሰዓት ድረስ ማለት ነው። ኦኬ we can proceed to another topic. Direct and reported speech. Direct and reported speech. ይሄኛው ዳይሬክት ስፒች ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድ ሰው የተናገረውን ንግግር ሳንጨምርና ሳንቀንስ በትምህርተ ጥቅስ or within quotation mark በማስገባት የምናስተላልፈው መልእክት ማለት። for example direct speech I haven't seen them since last week. I haven't seen them since last week. እዚህ ላይ ትምህርተ ጥቅሱ አለ። በቀይ የተከበበችዋ ትምህርተ ጥቅስ ውስጥ ናት። በዚህ ውስጥ ላይ ያለው ሐሳብ ሌላ ሰው የተናገረውን ዳይሬክት ላይ የተወሰደ ነው። እዚህ ላይ ከዳይሬክት ስፒች ወደ ሪፖርትድ ስፒች ወይም ኢንዳይሬክት ስፒች ስንቀይር የቴንስ ቼንጅ ይኖራል። የፕሮናውን ቼንጅ እናደርጋለን። ታይም ተናጋሪዋ ሺ ናት። ሌላኛው ላይ አልተገለጸም። ዳይሬክት ስፒቹ ላይ ሺ ሴድ ብሎ አልጀመረም። እኒያው ኢንዳይሬክት ስፒች ላይ ሺ ብሎ አምጥቷል። ላይም ሺ ነው ብለን እንውሰድና ስለዚህ ሺ ሴድ ዛት እንላለን። እዛ ትምህርት haven't seen የሚለው ፕሬዘንት ፐርፌክት ነው። ሪፖርት ጓጣታት ቀናት በኋላ ሪፖርት ስታደርጉ ቴንስ ቼንጅ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ዛሬ የተወራውን ንግግር ነገ ላይ እገሌ እኮ እንዲህ አለ ብላችሁ ሪፖርት ስታደርጉ ቀን ተቀይሯል ማለት። ዛሬ የነበረው ተቀይሯል። በዚህ ወር ላይ ያወራችሁትን ቀጣይ ወር ላይ ብታደርጉ ሪፖርት ስታደርጉ ቴንዙ ይቀየራል ማለት ነው። ጆሃንስበርግ ላይ ለምሳሌ ጆሃንስበርግ ላይ የተወራውን ወሬ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ብናደርጋቸው ቴንስ ይቀየራል። ቦታን እንቀይራለን። አሁን እዚህ እናያለን። ኦኬ haven't seen የሚለው ፕሬዘንት ፐርፌክት ነው። ወደ ፓስት ፐርፌክት እንቀይራለን። አጠቃላይ ቴንሶቹን ልንገራችሁና ሪከርድ እየተደረገ ስለሆነ አሁን ሲምፕል ፕሬዘንት ከሆነ ዳይሬክት ስፒች ላይ ሲምፕል ፕሬዘንት ከሆነ ሪፖርትድ ሲሆን ወይም ኢንዳይሬክት ስፒች ሲሆን ሲምፕል ፕሬዘንት ወደ ሲምፕል ፓስት፣ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ፣ ፕሬዘንት ፐርፌክት ወደ ፓስት ፐርፌክት ይቀየራል፣ ኮንቲኒየስ ይቀየራል። ኦኬ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ወደ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ይቀየራል። ሲምፕል ፊውቸር ወይንም ሞዳል ቨርብስ በሚለው መያዝ እንችላለን። ሞዳል ቨርብስ ለምሳሌ ሜይ ወደ ማይት ይቀየራል። ውል ወደ ውድ፣ ሻል ወደ ሹድ ይቀየራል። መስት ወደ ሃድ ቱ ይቀየራል። እነዚህ ቴንዞች ሞዳል ቨርቦችም ከዳይሬክት ስፒች ወደ ሪፖርት ስፒች ስንቀይር ወይም ኢንዳይሬክት ስፒች ስንቀይር ቼንጅ የምናደርግበት ነው። ታይምም እንደዚሁ አለ። ታይም ለምሳሌ ቱዴይ ወደ ዛት ዴይ እንቀይራለን። ቱዴይ ዛት ዴይ። ናው የሚለው
ወደ ዜን የሚለው ይቀየራል። yesterday the previous day ብለን እንቀይራለን። tomorrow the following day ማለት እንችላለን። ቦታ ደግሞ here there አመላካሽ ሲሆን ደግሞ ዲሞንስትሬቲቭ አድጀክቲቭ ለምሳሌ this የሚለው that these those እያልን እነዛ ቼንጆች ይኖራሉ ማለት ነው። አሁን ወደ ኤግዛምፕሉ እንመለስ። so okay, direct speech is okay, example direct okay እዚች ጋር አሪፍ ነው። direct speech is one method for describing what someone said. We use direct speech when we just repeat what someone says. Okay? For the repetition case, putting the phrase between speech marks, also known as quotation marks. Quotation mark ውስጥ ነው የምናስገባው። quotation mark ካለ ያ speech direct speech ይባላል። Okay, good. ትምህርተ ጥቅስ ናት። እዚህ ውስጥ ነው የምናስገባው ማለት ነው። ዓላማው ምንድነው? አንድ ሰው የተናገረውን ሳንጨምር ሳንቀንስ ስናስቀምጥ ማለት ነው። ታማኝነታችንን በዛው እንገልጻለን ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል my brother came in and said I am really hungry. So this speech is called direct speech because it is put within quotation mark. I'm really hungry. እዚህ ላይ ፕሮናውኑ I am የሚለው ሲምፕል ፕሬዘንት ነው። ይሄኛውን ስንቀይር ወደ ሪፖርትድ ስፒች መቀየር እንችላለን። ስንቀይር እንዴት ይሆናል? My brother came in and said that he was really hungry. My brother came in and said that he was hungry. ኦኬ እዚህ ላይ የቀየርናቸው ምንድነው? ትምህርተ ጥቅስ ውስጥ ላይ አይ የሚለው ፕሮናውን ወደ ሂ ቀይረናል። ምክንያቱም ተናጋሪው ማይ ብራዘር ነው። ተናጋሪው ማይ ብራዘር ስለሆነ ወደ ሂ እንቀይራለን። አም የሚለው ደግሞ ወደ ወዝ አም ቨርብ ዋን ነው። ቨርብ ዋን ወደ ቨርብ ቱ ነው የሚቀየረው። አም ወደ ቨርብ ቱ ይቀየራል። ስለዚህ የአም ቨርብ ቱ ወዝ ይሆናል ማለት ነው። ጉድ ኦኬ አዲስ አበባ ከአሁኑ ኤግዛምፕል ወረድ ብሎ እዛው አጠገብ ላይ the Addis Ababa mayor said we plan to make this city a safer place for everyone. Okay, this is direct speech. Within the direct speech, the subject is we. እቺ we ትቀየራለች ማለት ነው። እንቀይራለን we የምትሏን እንቀይራለን። እንዲሁም ቨርቡ ምንድነው? ፕላን የሚለው ቨርብ ዋን ነው። we plan is ቨርብ ዋን። ስለዚህ ቼንጅ የምናደርገው we ይቀየራል። ፕላንም ቨርብ ዋን ወደ ቨርብ ቱ ይቀየራል።
ታይም አለ? ታይም ተገልጿል? ታይም ኦኬ፣ ታይም የለም። ስለዚህ እንዴት ነው የምንቀይረው? ወደ ሪፖርትድ ስፒች ስንቀይር የሆኑን የአዲስ አበባ ማየር ሴድ ዛት የአዲስ አበባ ማየር ሴድ ዳት አሁን ማየሩ ወንድ ነው ሴት ነው የሚለው አሁን እንዲያውኑ ከወሰድን ሴት ናቸው አይደል? አዳነች አቤቤ ሴት ናት። ስለዚህ ከንቲባዋ ሺ ማለት እንችላለን። ሺ ዊ ኦኬ ዊ ስለሆነ እንግዲህ ማየር ኦኬ ዘይ planned to make this city a safer place for everyone. A safer place for everyone. Using say or tell. Okay, that's የኩዌስችኑን አንድ እንየው። for example when ወይዘሮ ሸቱ ከሱ ከፍ ብሎ when ወይዘሮ ሸቱ opened the door asked have you seen ታሪኳ? She replied no, I haven't seen her since lunch time. እዚህ ላይ ኮቴሽን ማርክ ውስጡ ላይ ያለው ቴንዝ ምንድነው? ፕሬዘንት ፐርፌክት ነው። have plus v3 form of the verb seen የሚለው ፕሬዘንት ፐርፌክት ነው። ሪፕላይም ላይ ያለው ደግሞ በፕሬዘንት ፐርፌክት ነው። ስለዚህ ሪፖርት ስፒች ወይንም ኢንዳይሬክት ኩዌስችንም ሆኖ ኢንዳይሬክት ስፒች ሲሆን ፉል ስቶፕ ነው የምናስቀምጠው። ስለዚህ መልሱ የዚህ እንዴት ነው የሚሆነው? when ወይዘሮ ሸቱ open the door when ወይዘሮ ሸቱ open the door I asked አሁን yes or no question ስለሆነ ለየስ or no question if ወይንም whether የሚለውን እንጠቀማለን ማለታቸው ላይ። ስለዚህ if she had seen ታሪኳ if she had seen ታሪኳ full stop. ኦርደራቸው ይቀያየራል ማለት ነው። ቴንዙ ፕሬዘንት ፐርፌክት ወደ ፓስት ፐርፌክት ይቀየራል። ኩዌስችን ላይ ሃቭ ወይም ቨርብ ቀድሞ ነበር የመጣው ከሰብጀክት ሃቭ ቀድሞ መጣ። ከዛ ኩዌስችን ማርክ ነበረ። ነገር ግን ይህንን ወደ ኢንዳይሬክት ስፒች ስናደርግ በስቴትመንት ፎርም ነው የምናስቀምጠው። ስቴትመንት ማለት ሰብጀክት ፕላስ ቨርብ ኦርደር ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ፉል ስቶፕ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ when ወይዘሮ ሸቱ open the door I asked if ወይንም whether የሚለው ከሁለት አንዱን መሃሉ ላይ መጠቀም እንችላለን። ከዛ ዩ የሚለው ለማን ነው? ለወይዘሮ ሸቱ ስለሆነ she ብለናል ማለት ነው። if she have seen የሚለው had seen if she had seen ታሪኳ ከዛ ፉል ስቶፕ። Okay. The next point, using say or tell. የሁለቱን ልዩነት ለማየት ነው። using say or tell. As an alternative to using say, we can also use tell. I told in the past, in reported speech. But in this case, you need to add the object pronoun.
ቶልድ ካልን ሺ ቶልድ የሚለው ኦብጀክት ያስከትላል። ለምሳሌ ሺ ቶልድ ሚ፣ አይ ቶልድ ሄር። ቶልድ ፓስት ላይ ከሆነ ቶልድ በቃ ቴል የሚለው ኦብጀክት ያስከትላል። ቶልድ ሄር፣ ቶልድ ሂም። ሁሌ ቴል አስክ ከምንል ወይንም ሴይ ሂ ሴድ ሺ ሴድ ዊ ሴድ ከምንል ቶልድ የሚለውንም እንደ አማራጭ አይ ቶልድ ሄር ዊ ቶልድ ሄር ማለት እንችላለን ነው። ኦኬ አሁንም ታችኛው ላይ ኢንዳይሬክት ስፒች ላይ 2.522 ላይ ኤግዛምፕል ነው አሁንም የሚሰጠን። ፎር ኤግዛምፕል ይላል ታች ላይ ዳይሬክት ስፒቹ he says I am going to call you. For example, direct speech, he says I am going to call you. Here you need to identify what type of tense is found within the quotation mark. The subject is I, the tense is present continuous, am is present, going is continuous, present continuous, ቦታ የለም፣ ጊዜን የሚያመላክት የለም። ስለዚህ እችኛዋን ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ወደ ፓስት ፐርፌክት፣ አይ ወደ ሂ፣ ምክንያቱም ሂ ሴይስ ስለምል ማለት ነው። ዳይሬክት ስፒቹ ላይ ሂ ሴይስ ስለምል አይ የምለው ለሂ ነው። ስለዚህ ሂ ቶልድ ሚ፣ ሂ ሴድ ወይንም ሂ ሴድ ዛት ወይንም ሂ ቶልድ ሚ that he was going to call Alamu. Good. Next. Okay. Let's do some of these questions. Let's do two of them. Two of the questions. It says change the reported speech of the given sentences into direct speech. Okay, ከኢንዳይሬክት ወደ ዳይሬክት እንድንቀይር ነው። ኢንዳይሬክት ስፒች they told her that they would arrive a little late. አሁን would የሚለው ኢንዳይሬክት ነው፣ ወደ will ነው የምንቀይረው። ዳይሬክት ለማድረግ will ነው የሚሆነው። ስለዚህ they told her, comma within the quotation mark they told her, comma or colon we will arrive. ያቺ ምንድን ነው የምትለዋ ትሸፍናለች። we will arrive a little late. Full stop, then quotation mark. Okay. ስለዚህ ዳይሬክት ስፒቹ ይሄ ነው ማለት ነው። they told her we will arrive a little late. would ወደ will ወይም will ወደ would እንቀይራለን ማለት ነው። Okay, number 2. የኛውን ይስሩት ልጆች በውስጥ ወይም የቀረውን ኤክሰርሳይዝ ስሩ። እናንተ ስራ ነው። እሺ 4-5 ኤክሰርሳይዝ ነው። let's give you 5 minutes. Okay. 5 minutes በውስጥ በሜሴጅ ጻፉ፣ ቻት ላይ ማለት ነው። 5 minutes. In 5 minutes time we'll get back to you. Merci.
ከኢንዳይሬክት ስፒች ነው ወደ ዳይሬክት ስፒች የሚቀይሩት። እየሞከረን እሺ ምን ነው ኤአይ ነው እንዴ? ከሁለት እስከ አምስት ነው አይደል? አ እንዴት ነው መልሱን የምንሰራው? እዚሁ መናገር ነው ወይስ? እሺ እንደዛም ይቻላል። ሁለተኛውን ማን ትሞክራለህ? ሁለተኛውን እሺ ሞክር እስቲ። You said as we had already finished the order. Again? You said as we had already finished the order. ኦኬ እሺ ትንሽ ሚስቴክ አለ እዚህ ኢንዳይሬክት ስፒቹ ላይ ቴንዙ ፓስት ፐርፌክት ነው አይደል? Okay. You had already finished ፓስት ፐርፌክት ነው ይሄኛው። እቺ you had already finished ፓስት ፐርፌክት ነው። ስለዚህ ዳይሬክት ስፒች ሲሆን ወደ ፕሬዘንት ፐርፌክት ነው የምንቀይረው። ስለዚህ ያሁኗን ወደ ፕሬዘንት ፐርፌክት አድርጋትና አስተካክላት እስቲ። ስለዚህ you said እኔ ሊሞከር። እሺ Okay. I have already finished order. ኦኬ I have you said I have already finished. the letter. I have already finished. I have already finished. The order. The You got it. finish. Yeah. The ኦልሬዲዋ በሃቭ እና ፊኒሽድ መካከል ትግባ። Yes. I've already finished. Okay. The order. ሶስተኛ ልጀምር። ተመስገን your reasons እንዴት ነው እንትን ፎርሙላው በምን ነው? they were ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ወይም ነው ያገኘበትን ወይስ ታስረዳለህ? ሌሎች ተማሪዎች ዳይሬክት ስዊቹ ማለት ነው። ወደ ዳይሬክት ኢንዳይሬክቱን ወደ ዳይሬክት ስዊች መቀየር ማለት ነው። where they were called ነው። they said that they were called were የሚለው ሲምፕል ፓስት ነው። ያችን ወደ ሲምፕል ፕሬዘንት ነው የምትቀይር። We are called. እስቲ they he uses they say we We are are called. okay ሌሎች ተማሪዎች አራተኛውን ሌሎች ተማሪዎች ቸርነት ወንደሰን ደሳለኝ ናትናኤል አድነው
ምህረት ኦኬ አራተኛ ኦኬ are you coming to show tonight አራተኛ are you coming ቴንዙን ትነግረኛለህ? ቴንዙ የአራተኛው ቴንዙ ምንድን ነው? አራተኛ ፕሬዘንት coming ቴንስ የሚለው ቴንዙ ምንድን ነው? was Present coming tense. የሚለው ቴንዙ ምንድን ነው? was coming past continuous ነው። future tense አይ past was coming she was coming የሚለው past continuous ነው። ስለዚህ past continuous direct speech ላይ ወደ present continuous ይቀየራል ማለት ነው። እሺ አምስተኛው መልስ ጋይስ መልስ መመለስ አይደለም ዋናው ማወቅ ነው የሚጠቅመው። መመለሱ አይደለም you need to know why you are saying that you need to know the reason behind your answer because እዚህ ጋር ጠይቀው ሌላ ነው ሌላ ጊዜ ሌላ ጥያቄ ነው የሚጠይቀው ኮዱን ምክንያቱ ራሽናሉ ከሌላችሁ you may not be able to answer ስለዚህ እዚህ ጋር was coming past continuous tense ነው የሚለውን lesson ውሰዱ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ነው እሱን lesson don't rush for the answer ምናምን መልሱን አይደለም ተመስገን የቴንሱ ላይ ፎከስድ ሆነክ መልሱን ነው why that answer so ለምን ያ መልስ ያ የሆነው ያልገባችሁን ጠይቁ አሁን ዛሬና ትላንት ብዙ ነው የተማራችሁት አሁን ሚድ ነው ቀጥሎ ሚድ ፈተና ትፈተናላችሁ ጸጥ ብላችሁ ሴሚስተሩ አይለቅ ወይም ዳይሬክት ወደ ኢንዳይሬክት እንዴት ነው የሚቀየረው የሚለው if you are quiet that means that you understood everything and then እንደዚህ ጥያቄ ስጠይቅ ደግሞ ወይ በመላን የምትመልሱት ወይም ደግሞ ጸጥ ነው የምትሉት ያ መሆን የለበት you need to turn on your mics and ask him why how they እንዴት ነው እንደዚህ የሚሰራው ነው you need to ask ገብቷችኋል ማለት ነው ዳይሬክት ወደ ኢንዳይሬክት ሲቀየር ምን እንዴት ለምን እንደሚቀየር እንደዛ በአማርኛ እመጣለሁ ከተባለ ዳይሬክት ስፒች ነው እመጣለሁ ማለት ለሌላ ሰው ግን እኔ እመጣለሁ አልኩኝ ለምህረት ለድረስ ተናገር እሱ እመጣለሁ አለ ነው የምትለው እሱ ነው የምትለው ዳይሬክት ማለት አንድ ሰው የሚተናገረውን ነገር ደውዬ ምህረት እመጣለሁ እኮ አልኩኝ ያ ዳይሬክት ስፒች ነው ምህረት ለሌላ ስትናገር ኢንዳይሬክትሊ ነው ከኔ የሰማችሁ ስለሆነ የሷ ንግግር አይደለም የኔ ንግግር ነው ኢንዳይሬክት ነው ስለዚህ ምህረት ለአድነው ስትናገር ፍቅረ ኢየሱስ እኮ እመጣለሁ አለ እሱ እመጣለሁ አለ እሱ እኮ እንደዚህ አለ እሱ ትላለች እኔ ግን እሱ አላልኩም እኔ ብዬ ነው ተናገር እኔ እንደዚህ አረጋለሁ ቴንሱ እንደዛ ነው አንድ ወደ ኋላ ይሆናል ሲምፕል ፕሬዘንት ነበር ሲምፕል ፓስት ፕሬዘንት ፐርፌክት ነበር ፓስት ፐርፌክት ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ነበር ፓስት ኮንቲኒዩስ ቴንስ መጣለሁ አልኩኝ መጣለሁ ብሎ ነበር ሶ እንትኑ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት የሚለው ኮንሰፕቱ ይግባችሁ በአማርኛ ላይም ያለ ነው እና ጸጥ ብላችሁ ሴምስተር አይላክ ጸጥ ብላችሁ ሞጁል አይላክ ጸጥ ብላችሁ አመት አይላክ መልስም ደግሞ ስትመልሱ ተመስገን ለአንሰሩ ራሻታና ትክክል ማግኘት አይደለም እዚህ ጋር የሚያስፈልግ ምንም አያረጋም ኮዱን ማወቅ ነው ለምን እንደዛ እንደምትል ማወቅ ምክንያቱም ማትሪክ ላይ እዚህ ክላስ ፈተና ላይ ይሄ አይደለም ጥያቄው ሌላ ነው የሚሆነው ፎርሙ ነው እንጂ ፎርሙላው ነው ማወቅ ያለበት then that formula unlocks all the questions ግን unlocking ኮዱን መክፈቻ ቁልፉን ካላውቃችሁ it doesn't open the next door alright ስለዚህ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት የሚለው ግልጽ ነው አለ በአማርኛም ያለ ነውና አንድ ሰው የተናገረውን ለሌላ ሰው ሪፖርት ስታደርጉ ሰውየው እንመጣለን ብንል እኔና ጓደኞቼ ለሌላ ሰው ስትናገሩ እነሱ ይመጣሉ ነው የምትል እንመጣለን አትልም because እንመጣለን ካልክ አንተ ራስህ ዳይሬክት ስፒከር ነህ አንተ ግን አሁን ዳይሬክት ኢንዳይሬክትሊ ነው ሪፖርት ነው ያለው ሪፖርትድ ስፒች ወይም ኢንዳይሬክት ስፒች ነው የሚባለው you are reporting someone's speech so እንመጣለን ብለን እኔና ጓደኞቼ ለደሳለኝ ብንነግረው ለወንደሰን ሲናገር
እነሱ ሊመጡ ነው። እነሱ እንመጣለን ብለው ነበር። ሶ ዊ ዘይ ነው እመጣለሁ። አይ ሂ ብላ ነው ምህረት ሂ እንደዛ አይነት ኮንሰፕቱን ተረዱ ጋይስ። Okay. Number 5. He said Past present continuous. it had been raining since that afternoon. እዚህ ላይ ቴንዙ ኢንዳይሬክት ስፒች ላይ ያለው ቴንዙ had been raining የምትለው ናት። had been raining ቴንዙ ምንድነው እሱ? Past present continuous. past perfect continuous very good. past perfect continuous እችኛዋ እሷን ወደ ዳይሬክት ስፒች ለማምጣት ስንፈልግ ወዴት ይቀየራል? It been raining since this afternoon. ቴንዙን ፎርሙላውን እስቲ past perfect continuous ወዴት ይቀየራል? ወደ continuous tense. የትኛው ኮንቲኒየስ? ብዙ ኮንቲኒየሶች ስላሉ ብዙ ነው እኮ አይንጂ ፎርም ማለት ነው። ሁለት ፕሬዘንት ፐርፌክት ወደ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስም ይቻላል፣ እንዲሁም ወደ ፓስ ኮንቲኒየስም መቀየር ይቻላል። had been raining የሚለው በሁለቱ መስራት እንችላለን። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ እና ወደ ፓስ ኮንቲኒየስ መቀየር እንችላለን። so this means he said it has been raining had been raining የሚለው ወደ has been raining ከስንስ ቀጥሎ ያለው ምንድነው? ቦክሷ ወደ ታች ብትወርድ ስንት afternoon? since that afternoon had been የሚለው ወደ has been ሚኒማይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። እንዲሁም ታች ኤግዛምፕሎች አሉ። I have a new car. He said I have a new car. አዲስ መኪና አለኝ ብዬ ብላችሁ አንዳችሁ ዛሬ ለሌለው ሰው ሪፖርት ማድረግ ብትፈልጉ he said he had a new car. has የሚለው ወደ had ይቀየራል። have verb 1 ነው። ወደ verb 1 ወደ verb 2 had ወደ verb 2 እንቀይራለን። አይ ብዬ እኔ የተናገርኩትን I have a new car ብላችሁ እናንተ መምህራችን እኮ አዲስ መኪና አለኝ ብሎ ነበር ብላችሁ he ብላችሁ ነው ሪፈር የምታደርጉኝ እኔን ማለት ነው። Okay. All of the other tenses in indirect speech follow a similar pattern. For each of the main tenses, here is an example. Questionዎችን ቅድምም አይተናል። ዳይሬክት ላይ ለምሳሌ she said to her, are you coming to the show tonight? አሁን ይሄኛው ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ነው። And also, what type of question this question is? Is it yes or no question or WH question? የትኛው ጥያቄ ነው? yes or no question ነው ወይስ WH question ነው ጥያቄ? WH question ነው። WH የት አለ? እዚህ የተከበሩ ውስጥ WH አለ? question ነው። question is sorry. yes or no question ነው
Yes or no? Yes ያ question. ማለት ለምሳሌ አር ዩ ሜሪድ ብልህ አር ዩ ሜሪድ አግብተሃል ብልህ ወይ የስ ነው ወይ ነው ነው የምትለኝ አይደል? Ah, Mm. ስለዚህ ዊዛውት ደብሊው ኤች ኩዌስችን ደብሊው ኤች ኩዌስችን ወርድ የሚባሉት ሁ እርግጠኛ ዋት ዌር ዊች ምናምን የሚሉት እነሱን ሳይዝ ያለ እነሱ የሚመጣው ጥያቄ የስ ኦር ኖ ነው ምላሻቸው ማለት ነው። ራት በልታችኋል ወይ የስ ነው ወይ ነው ነው። ሃቭ ዩ ሲን ዩር ዲነር አር ዩ ሜሪድ ዊል ዩ ካም ቱ ቪዚት ሚ ቱሞሮ ማንኛውም ጥያቄ ዊዛውት ደብሊው ኤች ኩዌስችን ከሆነ ምላሹ የስ ኦር ኖ። ስለዚህ የስ ኦር ኖ ሲሆን ደግሞ ወደ ሪፖርትድ ኩዌስችን ያንን ጥያቄ ሪፖርት ለማድረግ ኢፍ ወይንም ዌዘር እንጠቀማለን ነው። መለየት ያስፈልጋል። Teacher እዚህ ጋር የጥያቄውን አይነት መለየት ያስፈልጋል። ከለየም በኋላ ጥያቄው የስ ኦር ኖ ምላሽ የሚፈልግ ከሆነ ኢፍ ወይንም ዌዘር እንጠቀማለን። ከዚያ ፕሮናውኑ ደግሞ ዩ እየተባለ ያለው ማን ነው? እየተጠየቀ ያለው ቀጥተኛውን ሰውን ነው የሚያመለክተው። ሺ ሴድ ቱ ሄር ለሷ፣ እሷ ለሷ ማለት ሺ ሴድ ቱ ሄር። ስለዚህ ተጠያቂዋ ሺ ናት አይደል? ተጠያቂዋም ሴት ናት። ተጠያቂዋም ደግሞ ሴት ናት። ፌሚኒን ናት ማለት ነው። ስለዚህ አር ካሚንግ የሚለው ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ነው። ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ወደ ፓስት ኮንቲኒየስ ይቀየራል። ዋዝ ካሚንግ እዛ ላይ አር ካሚንግ ነበረ፣ አር ካሚንግ ነበረ ላይኛው ላይ። አር ካሚንግ የሚለው ደግሞ ወደ ፓስት ኮንቲኒየስ ዋዝ ካሚንግ ወደ ዋዝ ካሚንግ ይገባል። እዚህ ላይ የሰብጀክት እና የቨርብ የቦታ ቅይይር እንመለከታለን። ዳይሬክት ስፒች ላይ ኩዌስችን ላይ አር የሚለው ቀድሞ መጥቷል። ኩዌስችኑ ላይ አር ቀድሞ መጥቷል። ከዛ ዩ ሰብጀክት ተከትሎት መጥቷል። ከዛ ካሚንግ የሚለው ደግሞ ሜን ቨርብ ነው ተከትሎ መጥቷል። ከዛ ኩዌስችን ማርክ መጨረሻ ላይ አለ። ግን ኢንዳይሬክት ስፒች ላይ ማንኛውም ሴንተንስ በስቴትመንት ፎርም ነው። ቨርብ ቀድሞ አይመጣም ሰብጀክትን። ቨርብ ሰብጀክትን ቀድሞ አይመጣም። አሁን ቨርቡ ማን ነው? ዋዝ ካሚንግ ነው። ዋዝ ካሚንግ የሚለው ዋዝ ከሺ ቀድሞ አይመጣም ማለት ነው። ከሺ በኋላ ሺ ሰብጀክት፣ ከዚያ ዋዝ ካሚንግ የሚለው በስቴትመንት ኦርደር ነው። ሰብጀክት ፕላስ ቨርብ ከዚያ ፉል ስቶፕ ነው የሚሆነው። ሪፖርትድ ስፒች ላይ ፉል ስቶፕ ነው መጨረሻ ላይ የምናደርገው። ከዛ ውጭ ኤክስክላሜሽንም የለውም፣ ኩዌስችን ማርክም አንጠቀምም። ኦንሊ ፉል ስቶፕ ነው ኢንዳይሬክት ስፒች ላይ ማለት ነው። ቱናይት የሚለው ደግሞ ወደ ሪፖርትድ ወይንም ወደ ኢንዳይሬክት ስፒች ሲቀየር ዛት ናይት ይሆናል ማለት ነው። ታይሙን እንቀይራለን። ቀደም ብያችኋለሁ። ቱናይት የሚለው ዛሬ ማታ ነው። ዛሬ ማታ ዛት ናይት ያን ማታ እኮ እንዲህ አለ መምህራችን፣ ያን ማታ እንዲህ አለ ብላችሁ ነው ዛሬ ያወራነውን ነገ ብታወሩ መምህራችን እኮ ያን ማታ እንዲህ ብሎ አወራን ብላችሁ ዛት ናይት ነው የምትሉት። ቱናይት የሚለው ወደ ዛት ናይት ነው የምትቀይሩት። ኔክስት ቲቸር እዚህ ጋር እሺ ዳይሬክት ስፒች ላይ ነው። አይ ሃቭ ኤ ኒው ካር በተባለበት ቦታ ላይ እና ኢንዳይሬክት ስፒች ላይ ዳይሬክት ስፒች ላይ አይ ሃቭ ኤ ኒው ካር በተባለበት ቦታ ላይ ኢንዳይሬክት ሲሆን ኢንዳይሬክት ስፒች ላይ he said he had a new car በተባለበት ቦታ ላይ had has ቢባልስ እንዴት ነው? he said he has a new car
ቢባል ምናልባት እንትን ይሆናል። has ወደ had has ይሆን? ሃቭም ሃዝም ቨርብ ዋን ናቸዋ። ኦኬ ሃቭም ሃዝም ቨርብ ዋን ናቸው። ሃቭ ከአልና አለኝና ከፕሉራል አለው እ ዳይሬክት ስፒች ሲሆን ያው አይ ሃቭ ኤ ኒው ካር አለ አ አዲስ መኪና አለኝ እንደማለት ነው። ኢንዳይሬክት ሲሆን ደግሞ ለሱ እንዳለው ተደርጎ ስለተወራ ነው ያድ ኒው ካር የተባለው። ስለዛ ነው ማለት ሃቭ ቨርብ ዋን ነው። አሁን ቴንዙን መቀየር ስላለብን ነው። ሃቭም ሃዝም ቨርብ ዋን ናቸው። ሃድ ግን ቨርብ ቱ ነው። ፓስት ሲሆን ነው ሃድን የምንጠቀመው። ፓስት ጊዜው አለፍ ብትል ስለ ትላንትና ማውራት ብትፈልጉ ሃድን ነው የምትጠቀሙት። ሃቭ ግን ስለ አሁኑ ነገር ሃቭ እና ሃዝ አሁን ላይ ስለምናወራው ነገር ነው። ሃድ ግን ፓስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቨርብ ዋን ወደ ቨርብ ቱ መቀየር ስላለበት ነው። ቨርብ ዋን ወደ ቨርብ ቱ ነው የምንቀይረው ወደ ኢንዳይሬክት ስፒች። ለዚያ ነው። ተመለሰልህ? እሺ next page. ጥያቄዎች It's almost an hour, so yeah. let's stick to 1 hour plus. ነካክተነዋል ኦልሬዲ። ያ ኤክሰርሳይሶችን ደጋግሞ መስራት ነው። ቀጣይ ማትስ ክላሶች ናቸው የሚሆኑት በባለፈው አግሪመንት መሰረት። እነዚህን ግን የዛሬውና የትላንቱ ግን በሚድ ኤግዛም ደግሞ ይኖራል እንደ ቴስት ነገር ከ20 የሚወጣ ፈተና። ስለዚህ በደንብ አንብቡና አርብ ማታ ትፈትናላችሁ ማለት ነው የሁለቱንም ቀን ክላሶች። So good night dear students and dear doctor. ኖቱ ቲቸር ኖቱ ቪዲዮ ማለት ነው። ለምሳሌ ሪኮርዱን ወደ ቴሌግራም ሴንድ ይደረግ። የትላንትናም ሴንድ አልተደረገም። ይደረጋል። ዶክተሩ ሼር ያደርግላችሁ። ትላንትና የትላንትናውን ሼር አልተደረገም።